کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے ایک ایسی تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لکودک تپتے ہوئے صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسے بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے کتراتے تھے، اور اگر کوئی بھلا بھٹکا مسافر ادھر سے نکل بھی جاتا تھا تو نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا ایک دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف سے بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا۔ اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی کھنکی کہ آسمان کے تلے بیٹھنے والا ٹھٹرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں سے ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے ہر 2 طرف دروازے، اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 آدمی بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ وہ عربی ہیں، اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلا کی داستانوں کے کردار لگتے تھے۔ شاہی خاندان کے افراد ان کے سامنے ایک نیم یاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی رنگ برنگیاں رسی لٹکی ہوئی تھیں، جو اتنی گھنی اور گنجان تھی کہ دور سے کپڑا لگتی تھیں۔ ان میں رقصہ اوریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کلوں تک رسیوں سے باہر آ نکلتی تھیں۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کی انتہائی باریک تار تھے جو مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں ساجندے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کو تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص میں اچھل کود نہیں تھا، دف اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ فندار ناگن کی مانند جھوم رہی تھی۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور صورتحال ایسے جیسے خیموں میں کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ رقص جاری رہا۔
शराब चलती रही। खेमे में बैठे ये 7 आदमी झूमते और खामोश इशारों से दाद देते रहे। और जब रक्कासा ने झुककर हाथ माथे पर रखा तो गाँव तक्की के साथ बैठे एक आदमी ने हाथ से इशारा किया कि रक्स की महफिल बर्खास्त होती है। रक्कासा यूं खेमे से झुकी झुकी बाहर निकली कि उसने पीठ उन आदमियों की तरफ न की। गाने वालियों का और साजिंदों का अंदाज भी यही था। अब काम की कुछ बात हो जाए, गाँव तक्के के साथ लगे दरमियान वाले आदमी ने गाँव तक्के से आगे होकर कहा। दिन को हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। हम खुश थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से उड़ जाने के बाद कबीलों में बंटकर बिखर जाएंगे और हम उन्हें एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बनाकर जहालत के उसी दौर में पहुंचा देंगे जहां से उन्हें उनके रसूल ने निकाला था। फिर उनके खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू हो गई है जिसे ये लोग इर्तिदाद करते हैं। हम उस वक्त और ज़्यादा खुश हुए कि अब इस्लाम उन बागियों के हाथ हमेशा के लिए अरब की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन उस बूढ़े अबू बकर ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मुसलमा, कज्जाज और मालिक बिन नवेरा जैसे ताकतवर बागी उन चंद एक मुसलमानों से शिकस्त खा गए। अबू सलमा, दूसरे आदमी ने कहा, इस्लाम के ये बागी अगर बगावत से पहले मुत्तहिद हो जाते तो कभी शिकस्त ना खाते। नहीं इब्ने दाऊद, अबू सलमा ने कहा, ये मुत्तहिद होते तो भी शिकस्त खा जाते। ये कहो कि उन मुसलमानों के पास खालिद बिन वलीद और उबैद ना होते तो ये बागी शायद कामयाब हो जाते। खुदा यहूदा की कसम, अगर हमारा मंसूबा उन लोगों ने कबूल कर लिया और हमारी बातें मान ली तो इस्लाम का नाम निशान नहीं रहेगा। मैं एक बात कहूँ अबू सलमा, एक और आदमी बोला, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम यहूदी हो और तुम्हारी तारीख में सिर्फ मंसूबे मिलते हैं, साजिशों के मंसूबे, कत्ल कराने और भाग निकलने के मंसूबे। तुम्हें मेरी बात से रंज नहीं होना चाहिए। ये न समझना कि मैं नसरानी हूँ इसलिए यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। तुम खुलकर बात करो इसहाक, अबू सलमा ने कहा। हम उस सूरत में ही कामयाब हो सकते हैं कि एक दूसरे की खामियों और नक्काइस की निशानदेही करें। यहाँ सवाल मेरी जात या बनी इज़राइल की तौहीन का नहीं। हमें इस्लाम का खात्मा करना है जिसके लिए बेहतरीन वक्त यही है। तुम चारों नसरानी हो और हम 3 यहूदी हैं। मैं उस वक्त को तसव्वुर में ला रहा हूँ जब नसरानियों और यहूदियों में इत्तेहाद होगा। अब बात करो। मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं, इसहाक ने कहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बनी इज़राइल जंग से गुरेज करते हैं और मैदान जंग से दूर रहते हैं। अगर हम नसरानियों की तरह तुम लोग भी जंगजू हो जाओ और यहूदी और नसरानी मुत्तहिद हो जाएं तो यही एक ज़रिया है इस्लाम के खात्मे का। बहुत वक्त चाहिए, अबू सलमा ने कहा। कई साल लग जाएंगे दोनों कौमों को करीब लाते। हमारे दानिशमंद बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी क़यादत को बदकिरदार बना दो और जो किरदार से दस्तबरदार नहीं होता उसे ऐसे खुफिया तरीके से कत्ल कर दो कि कातिल का सुराग न मिले। किस किस को कत्ल करोगे? एक और नसरानी बोला। अबू बकर को मैंने चंद दिन पहले मदीना में देखा है। वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि दुनिया से जल्द ही उठ जाएगा। उसे कत्ल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सोच लो कि उसके बाद इब्नुल खत्ताब आ गया तो मुसलमानों का महाज और मजबूत हो जाएगा और इस्लाम शाम की सरहदों से भी आगे निकल जाएगा। मैंने जो जासूसी कराई है वो ये है कि उसका पहला खलीफा अबू बकर खालिद बिन वलीद को दमिश्क की तरफ रवाना कर रहा है। खालिद बिन वलीद की बात करते हो? अबू सलमा ने कहा। दुआ करो कि अबू बकर के बाद खिलाफत उमर बिन अल खत्ताब को मिल जाए। उनके आपस में इतने इख्तलाफात हैं कि खालिद बिन वलीद इब्ने अल खत्ताब के हाथों गुमनामी में चला जाएगा। मैं नहीं मानता, इसहाक ने कहा। मैं उस वक्त मदीना में था जब उमर के उकसाने पर अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को बता से बुलाया था क्योंकि उसने इर्ताद के एक कायद मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी के साथ शादी कर ली थी। खालिद बिन वलीद जब मदीना पहुंचा तो सीधा मस्जिद में गया
عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا، اس قدر لعنتن کی کہ بیٹا باپ کی برداشت نہ کر سکے۔ لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا، کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن ولید اسلام کی تعلیم کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی، لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے، اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔